सो क्लास 9 अज असी एक्सरसाइज 4.2 डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है और सिर्फ 4 क्वेश्चंस ने और मैंने लोड़ नहीं सी वैसे ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ क्योंकि चलो फिर भी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ थोड़ा ਜਿਹਾ ਹੋਰ जरा एक्सप्लेनेशन ਦੇ ਨਾਲ काफ़ी कुछ चीज़ां क्लीयर हो ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ करवा रहा। बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ ट्रू एंड वाई। एक लाइन दी है, लाइन की इक्वेशन दी है सानू y इज इक्वल टू 3x+5। हाँ जी बच्चे, पेज नंबर है 70 है, एक्सरसाइज 4.2। देखो उन्हें एक लाइन दी है, पूछा है कि इस लाइन के सोल्यूशन किन्ने होणगे। यूनीक सोल्यूशन मीनस कि इक्को ही सोल्यूशन आएगा। यूनीक का मतलब होंदा कि सिर्फ इक्को ही सोल्यूशन, दोबारा कोई होर किसी का इहदा होर सोल्यूशन ना आवे, इक्को यूनीक सोल्यूशन है इहदा, या इहदे 2 सोल्यूशन ने, या इहदे इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन ने। क्लीयर बच्चे, तुहानूं किहड़ा लगदा है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ? ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਮੈਨੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਮੈਨੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਪਲੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3x+5 ਵਾਸਤੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਮੈਨੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਪਸ਼ਨ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਈਟ 4 ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हाँ जी बच्चे, इन्हों के 4 सोल्यूशन निकालने हैं। 4 दे कि तुसी इनफाइनाइट मैनी निकाल सकते हो। सो ये वास्ते तुसी एग्जाम्पल नंबर देख सकते हो। यस 4 एग्जाम्पल नंबर फाइंड द 2 सोल्यूशन है ना। जिस तरह 2 सोल्यूशन निकालते पे ने, इस तरह तुसी 4 सोल्यूशन ये निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 भी है, फाइंड द 4 सोल्यूशन। सेम जिवें है की एग्जाम्पल, इस तरह तुसी क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 करोगे। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं गी। क्वेश्चन नंबर 3, विच चैक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यह इक्वेशन दी है, इन्होंने असीं देखना कि इन आड़े थले नीचे दिते ने पॉइंट्स, यह किहड़े पॉइंट्स यह सोल्यूशन बनेगा दा। ठीक है, इन्हां चों किहड़ा पॉइंट है जिहड़ा सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, चलो इनू एक एग्जाम्पल दे नाल सॉरी मैं तुहानूं एक पॉइंट लैके समझा दिंदा। किहड़ा पॉइंट लवां? चलो यह 4th पॉइंट लेना मैं। क्लीयर। यह 4 पॉइंट चैक करते हैं कि 4 पॉइंट ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਐਕਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਵਾ √2, ਔਰ ਵਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਵਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਵਾ 4√2। ਬੱਚੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ तो तुहाडे कोल राइट साइड इज इक्वल टू 4 है, तो राइट इज इक्वल टू 4 बननी चाहिए है। जे राइट साइड इज इक्वल टू 4 बन जाती है तो फिर तो तुहाडे सोल्यूशन बनणगे, अगर नहीं बनेगी तो फिर नहीं बनणगे। क्लीयर। सो कंसीडर लैफ्ट साइड है ना। लैफ्ट साइड साढ़े की है x-2y। चलो चैक करते हैं हूँ। एक्स की जगह आप फिल की करना? एक्स की जगह फिल करना वा √2 फिल कर दो। ठीक है, उस तो बाद -2, वाई की जगह की है 4√2। ठीक है बच्चे, √2 इत्थे भी गया, √2 इत्थे भी गया, √2 आप कॉमन निकाल लेंगे, √2 निकल गया कॉमन। इत्थे इत्थे कुछ नहीं बचा, इत्थे आ गया 1, इत्थे की बचा? इत्थे बचा 2 × 4। क्लीयर, क्योंकि √2 बाहर चला गया। हाँ जी बच्चा, √2 बाहर है, इन्हू सॉल्व करो। 1 माइनस कितना आएगा बच्चे? 2 4 = 8 √2। हाँ जी, 1 चों -8 गए -7। सो आंसर इज -7 √2 लिख सकते हैं ना इस तरह आप। सो आंसर क्या आया? -7 √2 आया आंसर, जो कि सानू राइट साइड से की चाहिए ही 4। सो असी लिख सकते हैं क्योंकि साढ़े को दिस इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड है ना, नहीं आया ना राइट हैंड साइड। सो असी लिख सकते हैं कि जो पॉइंट से साढ़े को √2, 4,2 इज़ नॉट कि लिखांगे बच्चे? सोल्यूशन इज़ नॉट अ सोल्यूशन ऑफ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਸੀ? x-2y इज इक्वल टू 4। ठीक है बच्चे, सो इस तरीके नाल करना। जेकर साढ़े को इक्वल टू आ जाती फिर असी लिखना है यस साढ़े को सोल्यूशन है। तो इस तरह इस बाकी जिन्ने भी पॉइंट है तुसी फिल करके देखोगे, तुसी देखोगे किहड़े सोल्यूशन बनते हैं। जिथे इक्वल टू 4 बनेगा वो राइट साइड सैटिस्फाई करेगा तो वही सोल्यूशन बनेगा। हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 इज़ अगेन ईजी। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। उन्हें दिता एक्स की जगह कहता 2 पुट कर दो, वाई की जगह पुट कर दो 1। ठीक है, किच पुट करना ये। ठीक है, एक्स की जगह की पुट करना 2,
y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ 1 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਬਸ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ 1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੋ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2 ਵੈਰੀਏਬਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਗ੍ਰਾਫ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2 ਵੈਰੀਏਬਲ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਨਸੈਪਟ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਈਨ ਲਈ ਹੈ x + 2y = 6। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕਲੀਅਰ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੇਬਲ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੇਬਲ ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਭਣੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਫਿਰ x + 2y = 6। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ y ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਲੈ ਆਓ, ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਸਕਦਾ 2y = 6 - x। ਦੇਖੋ x ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, x ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਆ ਗਿਆ 6 - x। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਸੋ y = 6 - x / 2। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨ ਆ, ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ x ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ 0 ਲਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ x ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ 0 ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ y ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ, 2 ਦੇ ਨਾਲ 3 ਕੱਟਿਆ 6 ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ 3 ਆਏਗੀ ਨਾ। ਸੋ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਗਰ ਮੈਂ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਗਰ ਮੈਂ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ ਅਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਨ 'ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 3। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 3। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਗਰ ਮੈਂ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ ਅਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ ਬੱਚੇ 2। ਸੋ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ 2 ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਔਰ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ 2। ਅੱਛਾ ਬੱਚੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨਿਕਾਲਦੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ A ਔਰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ B। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਏ A ਔਰ B। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਸਫੀਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, A ਪੁਆਇੰਟ ਔਰ B ਪੁਆਇੰਟ, 2 ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਆਰ ਸਫੀਸ਼ੈਂਟ ਟੂ ਡਰਾ ਏ ਗ੍ਰਾਫ ਆਫ ਏ ਲਾਈਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, A ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ, A ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0,3 ਔਰ B ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, B ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ 2,2। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ A ਪੁਆਇੰਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। A ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ x 0 ਹੈ ਅਤੇ y 3 ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ x, ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ y ਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ x ਦਾ, ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ y ਦਾ। x ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀ ਹੈ 0। x 0 ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ y ਐਕਸਿਸ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ x ਐਕਸਿਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ 0 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟ 0 ਹੁੰਦੇ, x ਔਰ y ਦੋਨੋਂ 0 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 2 3। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ y 3 ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ y 3 ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜੇ y 3 ਹੈ ਅਤੇ x ਕੀ ਹੈ 0 ਹੈ, ਅਤੇ x 0 ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ y ਦੇ ਉੱਤੇ x 0 ਹੁੰਦਾ। ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ y ਦੇ ਉੱਤੇ x 0 ਹੁੰਦਾ। x 0 ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ y ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ x ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 0 ਹੁੰਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ A, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ x ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ 0 ਹੈ ਔਰ y ਦਾ 3 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 3 ਵੈਸੇ x ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 0 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ 0 ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ y 3 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਲ, y ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 3। ਸੋ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ B ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ B ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ B ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ, B ਪੁਆਇੰਟ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ x ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 2। x ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ 2 ਕਿੱਥੇ ਹੈ, x ਐਕਸਿਸ ਹੈ, x ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ 2 ਆਹ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਨਾਲ B ਦਾ ਵੀ 2 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, y ਦਾ ਵੀ, x ਦਾ ਔਰ ਇਹ y ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣੇਗਾ ਨਾ। ਸੋ x ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀ ਹੈ 2 ਔਰ y ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਵੀ ਕੀ ਹੈ 2। ਹੁਣ ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਕੱਟ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਟ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਏਗਾ B।
ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੰਸੀਡਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਲਓ ਕੰਸੀਡਰ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਚਲੋ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਕਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 4 ਲੈ ਲਓ। ਤਾਂ 6 ਮਾਈਨਸ 4/2 ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਬੱਚੇ? 2/2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 1। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਲਈ ਸੀ ਮੈਂ? ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਈ ਸੀ 4, ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 ਲੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਈ? 1। तो एक पॉइंट आ गया मेरे को सी। ठीक है। तो सी पॉइंट केड़ा आ गया मेरे को? देखो सी पॉइंट केड़ा आ गया? वैल्यू आ गई 4 and 1। यह पॉइंट मैं इस करके लिया कि तुहानूं होर ज़्यादा समझ आ जाए। हुण पहला कोऑर्डिनेट केड़ा हुंदा? एक्स दा। एक्स 4 कित्थे होएगा? 0 1 2 3 4 इत्थे कित्थे होएगा? ठीक है, इत्थे कित्थे होएगा 4? तो ले लिया 4। तो पॉइंट 4 आ गया। तो 1 वाई दी वैल्यू 1 कित्थे होएगी? इत्थे कित्थे होएगी? 1। ठीक है। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇੱਧਰ ਡਰੋ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇੱਥੋਂ ਡਰੋ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਲ ਗਏ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਇਹ ਕੰਮ ਸੀ 2,2, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ 4,1 ਪੁਆਇੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਏ ਬੀ ਸੀ ਤਿੰਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਫ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਯੂਨਿਟ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜੇਗੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, तो वो करके दिक्कत थोड़ी आ रही है। ठीक है। सो देखो दिस इज़ द लाइन। सो ए लाइन जी है ना, दिस इज़ अ ग्राफ ऑफ द लाइन x + 2y इज इक्वल टू 6। ठीक है बच्चे। सो ओ ए बी सी पॉइंट में जो मैं मिला के एक लाइन ड्रॉ कराँगा, वो लाइन रिप्रजेंट करेगी x + 2y इज इक्वल टू 6। सो बच्चे ऐसी कि हाउ टू ड्रा द ग्राफ ऑफ ए लाइन। सो ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਹੋਣ